पंजाब के लोग जानना चाहते हैं शहीद आजम भगत सिंह का नाम बड़ी रिस्पैक्ट नाल पंजाब दे विच लिया जाता है। इत्थों के मुख मंत्री उन्होंने जद्दी पिंड जाके सौं चुकते हैं। उत्थे लोग जिहड़ी पग दा रंग अजिहा रखते हैं ताकि एक तरीके नाल उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाए। तो इस विचाले सिमरनजीत सिंह मान होरां नूं अजिहा बयान देने की जरूरत की पई है? क्यों आखिर भगत सिंह नूं अतवादी कह रहे हो या कहना पै रहा है? जिन्ना मैं बयान सुनिया उहदे विच सर सिमरनजीत सिंह मान ने सवाल ये पूछा है कि जिहड़े शहीद भगत सिंह सीगे जी वो एक एथियस्ट सीगे, वो किसी धर्म च भरोसा नहीं सी रखदे, रब नूं इनकार करदे सीगे। जिहड़े मेरे वर्गे रब नूं मनण वाले, जिहड़े गुरु नानक साहब दे देण नूं मनण वाले ते उन्हां दे इतिहास नूं जानण वाले उन्हां दे बरखलाफ सीगे। और उन्हां ने जाके जिहड़ी आइडियोलॉजी चक्की सी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ते अनाकी चक्की सीगी, जिहदे विच वो किसी भी संस्था नूं मनदे नहीं सीगे। और जद डॉक्टर लाला लाजपत राय दे उत्ते लाठीचार्ज होया ते उत्थे जिहड़ा स्कॉट एसपी सीगा ओनू दोषी ठहरा के लाला लाजपत राय 7 दिन हस्पताल च रहे, जिस तो बाद उन्हां दा दुखदायक देहांत होया। और भगत सिंह जी ने वचन किया कि मैं स्कॉट नूं मारना है, क्योंकि स्कॉट ने लाला लाजपत राय नूं मारिया सी, जबकि लाठी चार्ज तो बाद 7 दिन हस्पताल च लाला जी सीगे। उन्होंने निशाना जाके राजगुरु ने स्कॉट दे उत्ते नहीं रखिया, एक नवा भर्ती सौंडर्स ओदे गोली मारी। और फिर उस तो उपरंत कहते हैं कि सर भगत सिंह ने जाके 7 गोलियां वो डिगे हुए बंदे च मारिया और बाद च चंदन सिंह जिहड़ा उन्हां दे डिफेंस च आया सी उन्हां नूं मारिया। हुण जे उन्हां दी रीजनिंग हैगी कि जे कोई देश दे बरखलाफ, कौम दे बरखलाफ सरकार हुकूमत काम करदी है, ये सोच लैके तां जो दिल्ली च सिखां नाल होया ओदे असेंबली च भी बंब सुट्टण लग पैणगे लोग, इहदी रीस करदे। पुलसियां जिन्हां ने उत्थे सिखां नूं मरवाया है, जिहड़े पंजाब च मरवाए हैं उन्हां नूं भी गोलियां मारन लग पैणगे। सो आपां नूं बड़ा केयरफुली कंसिडर करना पैना है कि आपां किस चीज नूं हाईलाइट करना चाहुंदे हैं। एक पासे एक एथियस्ट जिहड़ा रब च धर्म कोई विश्वास नहीं रखदा, गुरु नानक साहब नूं बिल्कुल नहीं मानदा हैगा, गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं मानदा हैगा, और अनाकी च बिलीव करदे हैगे हैं। और बेकसूर बंदियां नूं जिन्हां दा कोई लैण देण नहीं सी उन्हां नूं मार के कहते हैं कि असीं सरकार दे बरखलाफ काम कीता हैगा। और जे यही लैसन अज असीं ले लीए, फिर सर सिमरनजीत सिंह मान की सिखां नूं दिल्ली जाके प्रेरित करन कि सरकारां ने तुहानूं मारता ते हुण तुसीं जाके असेंबली च बंब सुੱਟੋ, गोलियां चलाओ पुलिसियां दे उत्ते। असीं अमन पसंद लॉ ओबेडिंग पार्टी हैं और असीं ये गल नहीं कर सकदे। नहीं ठीक है मान साहब, लोग ये भी जानना चाहुंदे ने कि तुसीं कंपेयर किवें कर सकदे हो अंग्रेजां दे नाल ते इस समय देश दे विच जिहड़ियां सरकारां ने, जदों भी आजादी तो बाद दीयां सरकारां 1984 दा माहौल तुसीं कदी सुणिया? सिखां नूं उत्थे फड़ के घरां चों कढ के केसां नाल फड़ के साडीਆਂ मावां दा रेप करके, भैणां दा रेप करके टायर पाते, जिथे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ सारा कुछ उत्थे मौजूद सीगा ते सरकार ने ये होण दित्ता। This is ridiculous. तुसी कंपेयर कर रहे हो दोवें चीज़ां नूं, भगत सिंह नूं, भगत सिंह दे वल्लों दित्ती गई कुर्बानी नूं। ये तां जनरल डायर तो भी माड़ा सी। असीं शहीद उधम सिंह नूं बड़े हाई कहंदा नहीं ना, ਉਹਨੂੰ 84 ਨੂੰ कौन ठीक कहंदा कि 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, बिल्कुल टारगेट करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ 23 ਸਾਲ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अनाकी च बिलीव करके असेंबली डेमोक्रेटिक संस्था च बंब सुट दे, और जो सर सिमरनजीत सिंह मान ने किया, उन्होंने सवाल पूछा कि इहनूं असीं किवें समझीए कि इहदे धारणा नूं असीं अगे तोड़दे हैं, फिर तां हरेक नौजवान जाके असेंबलियां च बंब सुट्टणगे, पुलिस नूं मार देणगे, जिवें हुण बरगाड़ी च होया। असीं जाके हुण सिखां नूं कहीए कि जिहड़े पुलिस ने फायरिंग कीती उन्हां नूं जाके मार दो। दिस इज नॉट राइट। वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ लॉ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਤੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਆਨਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। 2018 'ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਕਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਾ ਫਿਰ ਸੌਂਡਰਸ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੌਂਡਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ASPC ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ, that is not the right way। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਏਥੀਇਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ it is the first victory for independence। so there are different ways of doing things ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਨਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ? ਏਥੀਇਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਇਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖਟਕਲ ਕਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਸ਼ੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਰਡਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੋ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਦ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਫॉर ਇਟ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਸ਼ੈਂਬਲਸ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਐ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ them back? ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, the shot has already been fired। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ, FIR ਕਰਦੇ,
ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਨੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਗੌਰਵ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। 504 ਆਈਪੀਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਲੁਬਾਈਆ ਸਾਹਿਬ, 504 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਸੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰੋ, ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਲਓ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਜਾਂ मीनिंग बयान नहीं दिता जा सकता, अदरवाइज इट इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तुसी ये चीज नहीं कह सकते। अच्छा, एक और चीज बड़िंग साहब ने भी क्लैरिफाई कीता, जेडे कह रहे ना भी उत्थे बंब सिੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ Sareen Saab, are you advocating to protest in a legislative assembly by throwing bombs? Is this what you are advocating? कि bomb सुट के ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ protest register ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। गौरव जी, जो भी सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी ने शहीद आजम भगत सिंह बारे कहा जी, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯੂਥ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। What is this nonsense? This is totally irrelevant. His argument is totally irrelevant. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 6 in 1984 ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੁੱਟਿਆ। Will these same people stand with him ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ 2000 ਲਾਸ਼ਾਂ। There has been extrajudicial killings. Delhi che we've been murdered and killed. Rajnath said
that there is a genocide of Sikhs. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ. I can't believe what these nationalist parties are saying. They are inciting Sikhs to do acts in the name of Sar Bhagat Singh, which are clearly absolutely wrong. You cannot do this. We have to do it constitutionally. We have to do it as per law and to turn it on its head. I mean, sir, I can't believe what I'm hearing. Sareen Saab. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ You have ਭਾਰਤੀ killed ਜਨਤਾ Sikhs, ਪਾਰਟੀ Mr. ਨੇ Singh. ਇੱਕ Rajiv Gandhi listen yaar, listen man, listen Mr. Man, listen Mr. Man, have patience, through the state. have patience But Mr. we Man, are not Mr. Man, advocating have that we patience. bomb the Lok Sabha. Mr. We Man, are not you should have advocating patience. we kill policemen. We want to do it peacefully, democratically, Mr. lawfully. How can you say these Mr. things? Man, you should have Inciting patience Sikhs like to listen this. also. This is a wrong track. You have Please, ਇੱਕ ਕਰਕੇ listen ਸਰ also. ਮਾਨ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ. ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਇਹ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ 84 ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ But ਦਵਾਈ ਹੈ you ਤਾਂ are ਭਾਰਤੀ doing ਜਨਤਾ that ਪਾਰਟੀ people ਨੇ taking revenge by throwing bombs and killing people. No, we listen, will not do Mr. it. Man, listen This is Mr. Man, absolute anarchy. don't exceed your ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ Listen, ਲਓ, Mr. Man, ਉਹਨਾਂ ਦੀ you are ਵਾਰੀ, exceeding ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ your- ਬੋਲਣ ਦਿਓ. You just listen it. Absolute anarchy. You should Just know ਇੱਕ the ਇੱਕ rule ਕਰਕੇ of law. ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Mr. Man, ਕੰਪਲੀਟ you ਕਰ ਲੈਣ should ਦਿਓ, know how ਤੁਸੀਂ to ਆਪਣੀ sit ਗੱਲ in the ਰੱਖਿਓ debate. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. You are ਸਰੀਨ not ਜੀ here to give a lecture. You have to listen Sarin, each and Sarin, everyone. complete karo, We please. listen to you what you said. ਜੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ What glorification? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ. You did not stop the killing for 3 days. You were right there in Delhi. What are you were talking? with the Congress. Utter nonsense you are With talking. the Congress. You are talking utter nonsense. Absolute. ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ. Absolute nonsense. ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ. ਪਲੀਜ਼ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼. ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ. ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ 2020 ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ. ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਦ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ. ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਅਰੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਡਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਅਗਰ ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 2002 ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ. ਉਹ ਸੁਣੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼. ਸਾਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ BCS ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ MBE ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. ਕਦ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰੋਪਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ 2002 SGPC ਦੇ ਜਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ ਕਿ 2020 ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ,
murdered innocent people. He targeted that person, went to England and brought him down. ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ, and he was a God fearing man. ਉਹ ਏਥੀਅਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਗॉड्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, and you are saying ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। he was innocent, he was helping British and you were also doing that। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ। assemblies is not a good practice, not a good practice। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸੌਂਡਰਸ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਠੇਕ ਦੋ, then I mean so what is this? What is this? ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। This is not a logic। ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈਏ ਗੱਲ। There are no facts in your this thing। ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ just using figures without analyzing। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ you don't throw bombs in assemblies। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼।